पंजाबी ऑडियो बुक यूट्यूब चैनल सुन रहे सारे ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ अर्ज करदी हाँ जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। किताब पूरी हुई करामात जीवनी गुरु रामदास जी भाग चौथा पन्ना नंबर 117। अमृतसर वसेबा उसारी इतिहास महिमा ते महत्ता। अमृतसर हुक्म गुरु अमरदास वसाउणा गुरु रामदास जी का। गुरु अमरदास जी अनुभव कर रहे सन कि गोइंदवाल भावें बहुत वस गया है पर ब्यासा तट दे होण कारण लांघा जिहा भी बन गया है। हुक्मरान शाह फौजां व्यापारियां दी नित आवाजाई होण कारण कईयां दी अखां विच रड़कदा भी है। यह भी देख रहे सन कि बेटे अपने अधिकार भी कई तरीकिਆਂ नाल प्रगटा जांदे सन। फिर वधदे फुलदे पंथ लई एक ऐसी राजधानी की लोड़ सी जो पंथ नूं सुतंत्र रखे, जिथे होर कोई हक तां एक पासे रिहा निज करके देख भी ना सके। सो बख्शिशां दे खजाने पंथ लई खोलण वाले तीजे पातशाह ने आपूं गुरु रामदास जी नूं नाल ले जा के ओह थां दसी जिथे नगर दी मोड़ी गड्ढणी है। आप जी ने यह भी दस्सिया कि ओह ही थां है जिथे गुरु नानक देव जी ने चरण पाए सन ते थां पवित्र कीती सी। लतीफ ने इस गल की गवाही भरदे कहा है कि गुरु नानक जी जद पिंड तुंग लागे ठहरे सन तां बुढ़ा जी नूं कहा सी कि लागे ही दरख्तां दे झुंड ते बेरी लागे एक सरोवर है, उत्थों जल लै आओ। बुढ़ा जी जो उसे इलाके दे ही सन कहन लगे कि ताल तां सुक्का है। महाराज ने कहा तू जाके देख तां सही, ताल सुक्का नहीं जल नाल भरिया होया है। जद बुढ़ा जी दसे ताल लागे पुजे तां देख हैरान होए कि सरोवर भरिया होया है, निर्मल ते स्वच्छ जल सी। सवेरे उस आप डिठा सी कि कोई जल नहीं सी। ओह जल दा लोटा भर के लै आए। महाराज ने बचन किया इत्थे एक वड्डा नगर वसेगा, मुक्ति दा दर भी यह होवेगा ते भगती दा केंद्र भी। भाई मनी सिंह जी दे लिखे अनुसार तीजे पातशाह ने हुक्म किया सी पुरखा कोई तीरथ मंदिर देश विच करिए जो तरलोकी दे सबना दे फल होवस, जिस दे इशनान करन ते फल ते। महिमा प्रकाश दी भी यह ही गवाही है कि गुरु अर्जन देव जी ने जो कि उस शहर नूं वसाउण ते अमृतसर संपूर्ण करन ते लगे हुए सन, फरमाया सी कि यह चौहां पातशाहां दा हुक्म है। गुरु नानक गुरु अंगद खास अमरदेव श्री गुरु रामदास चारों गुर की मर्जी संगा प्रगटायो तीरथ यह चंगा। इस संबंध विच सूरज प्रकाश अनुसार गुरु अमरदास जी ने थां ते नक्शा उलीकदे कहा सी पिंड तुंग तो थोड़ा उच्चे पासे अते पिंड गिलवाली तो परे पिंड सुल्तान पिंड है। सुल्तान पिंड दे पच्छम पर जरा कु हटवां शहर वसाओ ते अपने घर बना के टिको। यह थां जेड़े जेड़े पिंडां दा सी उन्हां नूं रुपया तार के मुल खरीदी। गजटियर अमृतसर दे कहण अनुसार 700 रुपया अकबरी तारिया सी। गुरु अमरदास जी नूं ओह बूटी इत्थों ही लभी सी जिस नाल चिरां तो दुखदा रिसदा गुरु अंगद देव जी दा फट ठीक होया सी। सिखां दी भगतमाला अनुसार यह बचन भी कहे सन पुरखा कलयुग दे जी दियां आरजावां छोटियां होणगियां ते बुद्धा मोटियां, सो ऐसा तीरथ बनाइए जिथे थोड़े चिर विच ही जीवन राह विवेक बुद्धि मिले। सो गुरु अमरदास जी दी हयाती विच ही शहर उसरना आरंभ हो गया सी। यह 1573 ईस्वी दे आरंभ की गल है। जिथे पहले रहन लई घर बनाए ओह ही गुरु का महल कहलाए। उस नाल लगदा जो व्यापारक केंद्र उसारिया ओह ही गुरु का बाजार सदवाया। इस नगर का नाम आप जी ने अमरसर रखिया, पर 1577 ईस्वी तो पिछों चक गुरु रामदास कहलाउण लग पिया। पर जद सरोवर का ताल संपूर्ण हो गया तो उसकी महत्ता जग ते प्रगट हो गई तो शहर का नाम भी अमृतसर ही प्रसिद्ध होया। गुरु रामदास जी का गोइंदवाल गुरु गद्दी ते बैठण उपरंत कुछ समा संगठित करन ते संगतां नूं संभालण ते लग गया। जद आप जी ने निर्णय ले लिया कि हुण नगरी हुक्म मुताबक वसाउणी है तो आप जी सब मुखी सिखां नूं नाल लैके बनाए हुए घरां विच आ टिके अते अमृतसर दा टक 13 जून 1577 ईस्वी नूं लगाया। शहर वसिया
ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਖਬਰਾਂ ਪੁੱਜ ਗਈਆਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਅਨੂਪਮ ਨਗਰੀ ਵਸਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਦੁੱਤੀ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਤਾਲ ਵੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪੂਰਨ ਤਾਲ ਖਟਾਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਜਗਾਵੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਰਹਿਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਣ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਭੱਟ, ਨਲ ਅਤੇ ਮੱਥਰਾ ਨੇ ਸਵਈਏ ਮਹੱਲੇ ਚੌਥੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬਣ ਜਾਣ, ਦੀਵਾਨ ਸਜਣ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਰਹੱਸਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਲ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਉਸ ਨਿਰਮਲ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭੱਟ, ਮੱਥਰਾ ਨੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠਣ ਦਾ ਜੋ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰੇ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਯਕੀਨ ਬੱਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੋਵਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਐਨ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀਵਾਨ ਸਜਦੇ ਸਨ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵਾਰ 24ਵੀਂ ਦੀ ਪੌੜੀ 14ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਦੇਵ ਸਥਲ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਠੀਕ ਤਰਜਮਾ ਹਰਮੰਦਰ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੁੱਢ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਬੰਨਿਆ ਸੀ। ਹਵਾਲੇ ਵਾਲੀ ਪੂਰੀ ਤੁਕ ਹੈ। ਦਾਤਾ ਭੁਗਤਾ ਦਿਆ ਦਾਨ, ਦੇਵ ਸਥਲ ਸਤ ਸੰਗ ਉਧਾਰਾ। ਬੰਸਾਵਲੀ ਨਾਮੇ ਦੇ ਕਰਤਾ ਭਾਈ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਨਾਮ ਚੱਕ ਗੁਰੂ ਹੀ ਧਰਿਆ ਗਿਆ। ਪੱਕਾ ਤਲਾਓ ਤੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੀਰਥ ਕਹਿਲਾਇਆ। ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਕਰਤਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੀਵਾਂ ਥਾਂ ਬੇਰੀ ਲਾਗੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਭਾਲ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪੁਆਈ ਸੀ, ਦੇਖਣ ਉਪਰੰਤ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹੱਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭਾਤ ਵੇਲੇ ਮਠਿਆਈ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਪੁੱਜ ਗਏ। ਅਰਦਾਸ ਆਪੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਹੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਹੱਥ ਫੜਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਟੱਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਟੱਕ ਲਗਾਇਆ। ਫਿਰ ਸਭ ਥਾਂ ਖੁਣਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਛੱਡੇ ਗਏ। ਮਠਿਆਈ ਵੰਡੀ ਗਈ। ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕਈ ਮਹੱਲਿਆਂ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ। ਹਰ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੂਹ ਲਗਵਾਏ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣਵਾਏ। ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਸੱਦੇ ਭੇਜ ਕੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਦਰ ਸਹਿਤ ਵਸਾਇਆ। ਕਲਾਨੌਰ, ਪੱਟੀ ਤੇ ਕਸੂਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ 52 ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ। ਕਵੀ ਕੰਕਣ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕਵੀ ਸੀ, ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿ ਬਾਜ਼ਾਰਨ ਕੋ ਕਈ ਅੰਤ, ਓ ਕੂਪਨ ਕਾ ਕੁਛ ਨਹਿ ਸੁਮਾਰਾ, ਤਹ ਅਨੇਕ ਬਸੈ ਧਨਵਾਨ, ਸਰਾਫ ਕਹਾਵਤ ਉਹ ਬੰਜਾਰਾ। ਸਿਰਫ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਕਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਹੱਲਾ ਪੱਟ ਰੰਗਾ, ਸਬੂਨੀਆਂ, ਮਿਸ਼ਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਬਾਂਸਾਵਾਲਾ, ਚੀਲ ਮੰਡੀ, ਆਟਾ ਮੰਡੀ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੋਚੀਆਂ, ਰੇਸ਼ਮ, ਸੂਤ, ਉੱਨ, ਲੋਹਾ, ਪਿੱਤਲ, ਹਾਥੀ ਦੰਦ, ਤੇਲ, ਕਾਲੀਨ ਤੇ ਰੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਖਾਸ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਤਿਆਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਅਨੁਪਮ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅਖੌਤੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਵਸਾਇਆ। ਹਰ ਪੁਰਾਤਨ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੀਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਵਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਉਣ ਵੇਲੇ ਰਤਾ ਭਰ ਵੀ ਖੇਤੀ ਜਾਂ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਨਾ ਉਜਾੜਿਆ। ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵੀਂ ਥਾਂ ਸੀ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸਵਾਰ ਸੁਧਾਰ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ। ਹੋਰ ਚੌਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਰਗੀ ਧਰਤੀ। ਇੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਨਾਸ਼ਪਾਤੀਆਂ, ਕੋਇਟੇ ਦੇ ਆੜੂ ਤੇ ਤਲਹੱਟੀ ਦੇ ਫਲ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੰਤਰਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਫਲਦਾਰ ਬੂਟਿਆਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਚੜ੍ਹਤ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ। ਉਸ ਵਕਤ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਤ ਦੀ ਹੀ ਬਰਕਤ ਦਿਓ। ਕਿਰਤ ਬਰਕਤ ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨਗਰੀ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਬਿਨਾਂ ਯਤਨ ਹੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਰੋਲ ਚੱਲ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਮੁਕਤ ਭੁਗਤ ਕੀ ਸੀੜੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਛੇਤਰ ਹੈ।
महत्ता। यह गुरु का चक ऐसा सी जिथे कोई जजिया, कोई ज़कात जां किसी राजे बादशाह का कोई कर नहीं सी लगदा। शहर अपने आप विच संपूर्ण सी। जगत भर विच यह नवा तजर्बा सी जो अमृतसर उसार के गुरु जी ने कीता सी। वड्डी गवाही गुरु अर्जन जी ने ही दित्ती सी। सूही राग दे 2 छंद जो घर तीजा दे सिरलेख हेठां दर्ज हन, इसे पासे दा प्रमाण हन कि कितनी खुशी मनाई गई होवेगी इस नगर दे उसरन अते अमृतसर दा सरोवर बनन ते। पहला छंद अबचल नगर गोबिंद गुरु का तो आरंभ हुंदा है। उस विच गुरु अर्जन देव जी ने दस्सिया कि यह शहर करते ने ही बख्शिश करके वसाया है। उस तो कुर्बान जांदे हां जिसने यह थान सुहाना कीता। वड्डा वाधा नगरी दा यह है कि बाजार हट्टियां ते महल्ले हन, पर नाल किरत दे कीरत भी है। किरत करदियां ओह नहीं विसरदा। एक पासे तां बाज़ारां विच गहमा गहमी है, पर नाल ही अमृत वेले कीर्तन दीयां धुनियां उठदियां हन अते महापुरुष इकट्ठे हो के ब्रह्म विचारां करदे हन। शब्दार्थ दे लिखारी कहंदे हन कि संतां के कारज आप खलोया, हर काम करावण आया राम। धरत सुहावी ताल सुहावा, विच अमृत जल छाया राम। वाला छंद अमृत सरोवर दे तैयार होण ते वाहिगुरू दे धन्नवाद दे तौर ते उचारण होया सी। यह तुक तां बड़ी ही भावपूरत है कि जिसने ताल बनाउण दा उद्यम कीता उस दी उपमा असीं किवें कर सकदे हां। यह परतख इशारा गुरु रामदास जी वल है। जिन उद्यम किया ताल केरा, तिसकी उपमा क्या गनी। इसे तरह गुरु अर्जन देव जी ने राग आसा दी एक अष्टपदी घर दूजे विच लिखी है, जिस विच एक संकेत स्पष्ट तौर ते मिलता है कि जो अबचल नगरी वसी है यह गुरु नानक देव जी की ही कृपा करके वसी है। शब्द विच नानक देवा वरतना उसे अबचल नगरी की उपमा है, जिस बारे सूही राग विच अबचल नगर गोबिंद गुरु का कहा सी। इस नवी वसी नगरी की वड्डी सिफत यह है कि साच धर्म नूं वाड़ लगाण लई यह नगरी वसाई है। साच धर्म की कर दीनी वार, जां इंज कह लवो कि धर्म की जुगत सिखालन लई यह शहर वसाया है। इत्थे इतनी सुतंत्रता है कि कोई जजिया नहीं, कोई जुर्माना नहीं, कोई जौरी टैक्स नहीं, कोई जकात नहीं। निरोल धर्म कमाउणा ही कार है, किरत भी धर्म दी ही है। बड़े आराम नाल सब कारोबार टुर रहे हैं, कोई लुट खसुट नहीं। वपारी ते शाह एक दूजे का गला नहीं कटदे, कोई जहर नहीं, कोई कहर नहीं। शांत सहज सुख के सब हाट, सा वपारी एकै थाट। जजिया डन को लए न जगात, सतगुर कर दीनी धुर की छाप। मेरी जाचे भगत रविदास जी ने गौड़ी राग विच जिस बेगमपुरा शहर का नक्शा खिंचिया अते संकल्प किया है, उसका रूप किधरों होर लभन की लोड़ नहीं। यह गुरु की नगरी श्री अमृतसर ही है। गुरु रामदास जी ने इतिहासकारां सिद्धांतां दा व्याख्याकार भी कहा है। यह गुरबाणी विच कथे बेगमपुरे शहर की अमली व्याख्या सी। ना अंदो, ना चिंता, ना तशवीश, ना घबराहट, ना कोई किसी कोलों खिराज लैंदा है, ना कोई दिंदा है। ना मालिया, ना किसी दे हमले का डर, ना कोई उकाई, ना किसी ते कोई तरस खाण वाली दशा। सब सौखे, हर कोई किरती, ना कोई जवाल ना घाटा। गुरु रामदास जी पातशाही सदा कायम दायम है। कोई पहले दूजे जां तीजे दर्जे का शहरी नहीं। सिखां पुत्तां भाइयां भाओ इक्को जिहा, अन्न जल दी कदे तोट नहीं। सब रजे होए, हर कोई अपनी मर्जी नाल फिरदा है, कोई किसी नूं अटकांदा नहीं। हरमंदर साहिब उसे दा प्रतीक है। हुण इस नाल रला के पढ़ो 10 गुर कथा विच वर्णन इस शहर का, जो कवि कंकण ने अखी डिठा। उस दस्सिया है कि साहिब गुरु रामदास जी ही सारा प्रबंध आपों देखदे ते चलांदे सन। ओह सच्चा पातशाह सन। क्यों ना शहर विच आनंद हुंदा जद राज ही गुरु रामदास जी दा सी। भाओ सिर्फ प्रभु दा ते गुरु रामदास जी दा सी। वाहिगुरु रामदास बिना तह, रैन दिना डर भूप का नाही। राज करे जह आप गुरु तह,
ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਨੰਦ ਸੋ ਲੋਕ ਬਸਾਹੀ। ਕੈਸਾ ਸ਼ਾਂਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀ। ਦੰਡ ਨਾ ਕਾਹੂ ਕੋ ਕਾਲ ਬਿਨਾ ਤਹਿ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗਾਥਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਭਾਵਪੂਰਤ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਥਾਣਾ ਕਿਧਰੇ ਸਨ 1734 ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਚੌਂਕੀ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਥਾਣਾ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦਰੋਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪੰਚ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 21 ਸੀ। ਬੰਸਾਵਲੀ ਨਾਮੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ। ਤਬ ਤੁਰਕਾਂ ਬੇਪੀਰਾਂ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰੇ ਥਾਨਾ ਠਹਿਰਾਇਆ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਦੇ ਡੇਰਾ ਪਾਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਉਂਦੇ ਇੱਕ ਹਰੀਦਾਸ ਨਾਂ ਦੇ ਕਵੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਗਰੀ ਸਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤੇ ਭਾਰੀ ਹੈ। ਉਕਤੀ ਦਿੰਦੇ ਉਸ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦ ਤਕੜੀ ਦੇ ਛਾਬੇ ਪਾ ਕੇ ਬੈਕੁੰਠ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਹਲਕਾ ਸੀ, ਹੌਲਾ ਸੀ, ਹੌਰਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਤੇ ਵਜਨੀ ਹੇਠਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਵੀ ਗਵਾਲ ਜਦ ਮਥੁਰਾ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੁਕਤੀ, ਜੁਗਤੀ, ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਰਸ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਖੀਵਾ ਹੋਏ ਪੁਕਾਰ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਬੜਾ ਅਸ਼ਚਰਜ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਡਰਦੇ, ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਮਕਾਲ ਉਦਾਸ ਹੋਏ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਧਰਮ ਦੀ ਘਟਾ ਛਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਦੀਨ ਗਰੀਬ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸੱਚਾਈ ਦੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੋਹਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਵੇਦ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਇਆ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਪੈਰ ਝੱਸਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਛੱਡ ਮਨਾ ਕੀ ਜਾਣਾ ਈ ਕਾਸ਼ੀ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹੀ ਵਾਸੀ ਬਣਾ ਲੈ। ਫਿਰ ਗਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਸੁਰਪੁਰੀ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰਾਜੈਸਵਰ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਾਧੂ ਐਸੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਰਾਜੇ ਸਮਾਨ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਪਰ ਮਿਲਦਾ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਸਮੇਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਕੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਮੌਤ ਪਿੱਛੋਂ। ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੇਵਲ ਯੋਗ ਦਾ ਰਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੀਨ ਦੁਨੀ, ਰਾਜ ਜੋਗ, ਜੋਗ ਭੋਗ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਰਸ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਮੰਦਰ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਨਗਰੀ ਸੁਰਪੁਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਦ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਮੰਦਰ ਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਬਾਦਬਾਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਅਤੇ ਮਲਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੰਗਾ ਵਿਚਾਰੀ ਕੀ ਟਾਕਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ 68 ਤੀਰਥ ਹੀ ਸੇਵਕ ਬਣੇ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਡੱਡੂ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਗਲੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਡਿੱਠੇ ਨਹੀਂ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਸੜ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਪਾਲਾ ਕਦੇ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ। ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਵਰਗੀ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦੇਖਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਵੇ। ਜੀਵਤ ਬੈਕੁੰਠ ਜਿਸ ਦੇਖਨੋ ਸੋ ਦੇਖਨ ਆਏ, ਸੁਦਾ ਸੁਰ ਬੀਚ ਝੂਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਰੰਗ ਤੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੋਹਣਾ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੇ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵੱਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਗਤ ਭਰ ਲਈ ਇੱਕ ਚਿੱਟੀ ਚਮਕਦੀ ਨੂਰ ਦੀ ਖਿੱਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਧਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਨਾਮ ਬਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਾਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਖੂਬ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਤੰਦ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜਦੇ ਸਾਰ ਉਹ ਰੌਂ ਫਿਰ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਡੋਰੀ ਸਹਿ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਲਤੀਫ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਉਸਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਤੇ ਭਾਵੀ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਇਸ਼ਟ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਬੂਟੇ ਸ਼ਾਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਰੱਬੀ ਭੇਦ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦਾ ਸਵਾਮੀ ਗਿਣਦੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਰੈਨਾ ਨੇ ਠੀਕ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੌਮ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ,
ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਕੌਮੀ ਵਿਰਸਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਥਾਵੇਂ ਜੁੜ ਬੈਠਣ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉਹ 2 ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 1 ਵਾਰੀ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਹਿਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਤਨਾ ਪਿਆਰ ਉਪਜ ਪਿਆ ਸੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਂਭੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮੈਲਕਮ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸਕੈਚ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਈ ਪਕੜ ਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਹਾਰਿਆ ਹੋਵੇ ਜਦ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਵੱਲ ਟੁਰ ਪੈਂਦੇ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਇਹ ਕਿ ਸਤਿਕਾਰ ਇਤਨਾ ਇਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਦਾ ਕਿ ਜਦ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਭਲੇ ਜਾਂ ਭੀੜਾ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਮੁਤਬਰਕ ਦਿਹਾੜੇ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਤੀ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਵਤਨ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਨਿਰਮਲ ਵਿਚਾਰ ਹਿੱਤ ਸਾਂਝੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਭੇਟ ਚੜਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਾ ਸੋਚਦਾ ਸਿਵਾਏ ਧਰਮ ਦੇ ਜੈਕਾਰ ਅਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਬੋਲਬਾਲੇ ਲਈ। ਉੱਥੇ ਬਰਾਬਰੀ, ਏਕੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਾਧਾ ਇਹ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰਮਤਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਿੱਖ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਗਾ ਕੇ ਵੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰਮਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਜਾਨਾਵਾਰ ਇਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਜਦ ਐਮਲੀ ਈਡਨ ਉੱਥੇ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਅਪ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਮਸੂਲ ਚੁੰਗੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨ 50,000 ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ 9 ਲੱਖ। ਹਿਊਗਲ ਜਦ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 2 ਝੰਡੇ ਝੁਲਦੇ ਦੇਖੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਲਿਖਿਆ ਡਿੱਠਾ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੁਤੰਤਰ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਕੁਥਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦ ਰਾਜ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿੱਚੇ ਰੁਲ ਖੁਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੀ ਦਸਤਰੂਲ ਅਮਲ ਬਣਾਇਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਮੰਨਿਆ। ਮਾਲਕ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਵਾ ਸੇਵਕੀ ਦਾ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਅਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਅਸੂਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਭੇਟਾ ਚੜਾਵੇ ਆਉਣ ਉਹ ਲੰਗਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦੇਣੇ ਅਤੇ ਆਪ ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਨਾ। ਪੂਜਾ ਦਾ ਧਾਨ ਉੱਕਾ ਨਾ ਵਰਤਣਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਵਸ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਤੱਕ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਸੇ ਅਸੂਲ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁਖੀਏ, ਗਿਆਨੀ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਪੂਜਾ ਭੇਟਾ ਤੇ ਜਾਗੀਰਾਂ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਭਾਈ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਨ 1764 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਥਾਪਾ ਨੇ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਪਰਗਣੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਸਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਕਈ ਮਿਸਲ ਵਾਲਿਆਂ 7 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮੀਰਪੁਰ ਪਰਗਣੇ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਜਰ ਸਿੰਘ ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਭੇਟ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਡਤ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੁਡਾਰਥ ਦੀਪਕਾ ਟੀਕਾ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਤੋਖ ਦਾਸ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਡਤ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪਟਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਪਟੇ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਪਾੜ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਲੱਗਣੋਂ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਦਰਗਾਹ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਜੈ ਸਿੰਘ, ਠਾਕਰ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਪਰਦਮਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮਿਸਾਲ ਭਾਈ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਭੇਜਿਆ, ਟੋਪੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਨਾ ਹੀ ਸਲਾਮ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤਾਬਿਆਦਾਰੀ ਉਠਾਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚਾਟੀਵਿੰਡ ਸਵਰਾਜ ਆਸ਼ਰਮ ਵੀ ਸੀ,
ਜਿੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪਰਵਾਨੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸ਼ਮਾ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹੀ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਢ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਬੱਝਾ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਫਿਰ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਆਏ। ਗੱਲ ਕੀ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਣ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੂਏ ਤੇ ਨਿਤ ਕਰਮ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁੱਜਣ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸ ਜਾਣ ਤੇ ਜੋ ਨਿਤ ਦੀ ਦਿਨਚਰਿਆ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਰਵੇ ਸਹਿਤ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਮਰਿਆਦਾ ਪਾਲਕ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਜਾਗਦੇ, ਸੀਤਲ ਜਲ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸਮਾਧੀ ਲਗਾਉਂਦੇ, ਰਾਖੈ ਅੰਤਰ ਬਿਰਤ ਟਿਕਾਏ। ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਰਤਕ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਮੇਂ ਲੀਨ ਹੋਤੇ। ਪ੍ਰਭਾਤੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹੱਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਉਸ ਥਾਂ ਆਉਂਦੇ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੀਵਾਨ ਸੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦੇ। ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਰਤਕ ਦੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਫੇਰ ਜਬ ਪ੍ਰਭਾਤ ਹੋਤਾ ਤਬ ਸਤਾ ਰਬਾਬੀ ਚੌਂਕੀ ਭਜਨ ਕੀ ਕਰਤਾ। ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਉਪਰੰਤ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਂਦੀ। ਆਪ ਜੀ ਸੰਗਤ ਸਮੇਤ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਦੇ। ਹਰ ਊਚ ਨੀਚ, ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ, ਧਨੀ ਰੰਕ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲਦਾ, ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸਭ ਦੇਤ ਆਹਾਰਾ। ਆਪ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਹੀ ਛਕਦੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਕੁਝ ਚਿਰ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਠਦੇ ਸਾਰ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ। ਸੇਵਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਦੇ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਥਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਥਾਪੀ। ਕਥਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦੇ। ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ, ਆਪ ਜੀ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮ ਤਸੱਲੀ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਕਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਚੇਚਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਮੰਗਦੀਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ। ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਰਹਿਤ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਘਸਾਉਣ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਬੂ ਪਸਰਦੀ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤਿਆਂ ਸਮੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਏ ਲਹੋ ਘਰ ਆਪਣਾ, ਘਸ ਚੰਦਨ ਹਰ ਜਸ ਘਸੀਐ। ਜਦ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਲੱਭ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦੁਲਾਰੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਜੀਵਨੋਂ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਪਾਇਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਭਏ ਰਾਮ। ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਕਈ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੰਦੇ। ਨੈਣ ਮੂੰਦ ਕੇ ਜੋ ਹਮਰੀ ਬਿਦ ਹੋਤੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ, ਸਾ ਬਿਦ ਤੁਮ ਹਰ ਜਾਨੋ ਆਪੇ। ਹਮ ਰੁਲਤੇ ਫਿਰਤੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛਤਾ। ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛਤਾ ਕਈ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੰਜੀਦਾਰ ਜਦ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕਰੜੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵੈ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ, ਸੋ ਲੱਗੈ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾ ਮਨ ਮੀਠਾ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜੇ ਤੁਸਾਂ ਕਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਰੀਤ ਚਲਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਕਿ ਐਸਾ ਠੱਗੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੀ ਪਾਵੇਗਾ। ਹਾਂ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿਲੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ, ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਬਗੈਰ ਕਿੰਤੂ ਕੀਤੇ ਹੱਥ ਵਟਾਉਣਗੇ। ਧੜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਥ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹਨ। ਸਭ ਧੜੇ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਸਾਰੀ। ਬਾਣੀ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਨਾਮ ਬਗੈਰ ਜੀਵਨ ਤ੍ਰਿਗ ਦੱਸਦੇ। ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਕਦੇ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਪਤਾ ਅਗਲਾ ਸਾਹ ਆਵੇ ਕਿ ਨਾ। ਚਿੰਤਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਆਸ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ। ਆਸਰਾ ਪਰਨਾ ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਹੀ ਨਾਮ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਨਾ ਕਰ ਚਿੰਤ, ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਰਤੇ। ਘਰ ਬਾਹਰੀ ਜੀਵਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਚਿੱਤ ਲਗਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਖਾਸ ਕਰ ਕਰਦੇ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਜਿਤ ਗ੍ਰਹਿ ਗੁਣ ਗਾਵਤੇ, ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵਤੇ, ਰਾਮ ਗੁਣ ਗਾਵਤੇ, ਤਿਤ ਗ੍ਰਹਿ ਵਾਜੇ, ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ ਵਡਭਾਗ ਮਥੋਰਾ। ਤਿੰਨ ਜਨ ਕੇ ਸਭ ਪਾਪ ਗਏ, ਸਭ ਦੋਖ ਗਏ, ਸਭ ਰੋਗ ਗਏ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨ ਗਏ, ਤਿੰਨ ਜਨ ਕੇ ਹਰ ਮਾਰ ਕੱਢੇ ਪੰਚ ਚੋਰਾ। ਖਾਸ ਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ
ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ, ਉਚਾਰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ, ਹਰ ਧਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਵਤੈ ਕਾ ਬੀਜਿਆ, ਭਗਤ ਖਾਏ ਖਰਚ ਰਹਿ ਨਿਕੋਠੇ ਨਾਹੀ। ਅਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟਦੀ ਤੇ ਹਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਮੀਂਹ ਵੁਠੈ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲਿਆਂ ਟੋਬਿਆਂ ਕਾ ਜਲ, ਜਾਏ ਪਵੈ ਵਿੱਚ ਸੁਰਸਰੀ, ਸੁਰਸਰੀ ਮਿਲਤ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਹੋਏ ਜਾਵੇ। ਬਸ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਹਰ ਬਿਨ ਕੋਈ ਮਾਰ ਜਿਵਾਲ ਨਾ ਸਕੈ, ਮਨ ਹੋਏ ਨਚਿੰਦ ਨਸਲ ਹੋਏ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਸੈਰ ਕਰਨ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ 4 ਘੜੀਆਂ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਰਾਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸੋਦਰ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਗ ਦੀ ਸਭਾ ਹੁੰਦੀ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਉਪਜਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਵਡਭਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਲਾਗ ਲੱਗਦੀ। 4 ਘਟੀ ਬਾਸਰ ਜਬ ਰਹਿ, ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਕੋ ਸੁਖ ਲਹਿ, ਅਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰਨ ਕੇ हुए राग, राग द्वैख जिन सुन अग भाग, भाग जगै जिन के होए लाग, लाग स्वाद जिन प्रेम सो भाग। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨੈਣ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਭਿੰਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਆਗਿਆ ਦੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਬੁਲਾਵੇ। ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਰਾਗ ਸਭਾ ਉਪਰੰਤ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਦੇ। ਸਾਰੇ ਜਦ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਟਿਕਾਣਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪੂ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਲਾਹੌਰ ਪਿਆਨਾ। ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਭਾਈ ਸਹਾਰੀ ਮੱਲ ਜੀ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੋਈਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੋਏ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਰਨ ਪਾਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜਦ ਸੰਭਾਲ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣਾ ਮੰਨ ਗਏ। ਇਹ ਸਨ 1579 ਦੇ ਹੀ ਕਰੀਬ ਹੋਇਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਲਾਹੌਰ ਆਉਣਾ ਸੁਣ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਉਮੜ ਪਈਆਂ। ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਦੇਖ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸੋਹਰੇ ਮੇਂ ਰਹਿ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਢੋਵਤੇ ਹੋ, ਹਮਾਰੇ ਬੜਿਆਂ ਕੇ ਸਿਰ ਖਾਕ ਡਾਲਤੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇਖ ਕੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗੇ। ਸੇਵਾ ਭਗਤੀ ਉਪਕਾਰ ਦਇਆ ਉਦਾਰਤਾ ਅਰ ਉਪਾਸਨਾ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਮੂਰਤ ਦੇਖ ਲਾਹੌਰ ਨਿਵਾਸੀ ਗਦ-ਗਦ ਹੋਈ ਜਾਣ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਚਿਰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਿਕੇ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨਖਾਨਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਵੱਡਾ ਖੂਹ ਵੀ ਲਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 15 ਪੌੜੀਆਂ ਭਾਈ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਦੀ ਡਿਓਢੀ ਉਚਾਰ ਗਾਈਆਂ ਸਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਮੇਂ ਜਾਗ ਕਰ ਸਾਰੇ, ਗਾਏ ਸੁਨੈ ਸਭ ਆਸਾ ਵਾਰੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਧਰਮਸਾਲ ਬਣਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਹਾਰੀ ਮੱਲ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਟਿਕੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਸਹਾਰੀ ਮੱਲ ਨੂੰ ਸਨਮੁਖ ਸਿੱਖ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਆ ਜੀ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਸੋ ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਤਾਇਆ ਸਹਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸਨਮੁਖ ਸਿੱਖ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਸੋਢੀ ਆਇਣ ਤਾਇਆ ਸਹਾਰੀ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਗਤ ਅਕਰੂਰ ਨਿਆਈ ਹਿਰਦੇ ਭਗਤ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ। ਪਿੱਛੋਂ ਜਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਹਾਰੀ ਮੱਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਹਾਰੀ ਮੱਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਵੰਚੋ ਨਾਹੀਂ, ਸੰਸਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਉਸਾਰ ਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਹਟਕੋ ਨਾਹੀਂ, ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਦਿਓ, ਸਿੱਖੀ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਰਾਤਬਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ, ਤਾਇਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿਫਤੀ ਦਾ ਘਰ। ਭਾਈ ਸਾਈਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸੈਦੋ ਜੀ ਜੋ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਹੀ ਵਸਨੀਕ ਸਨ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਗਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੀ ਕਹਿ ਕੇ ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਮੰਗੋ। ਉਹਨਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਕਹਿਰ ਕਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਹਿਰ ਕਹਿਰ ਚੋਂ ਬਚੀਏ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਭਾਵਪੂਰਤ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿਫਤੀ ਦਾ ਘਰ।
ਜੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਰੌਲੇ ਗੌਲੇ ਜ਼ਹਿਰ ਕਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਵਾ ਪਹਿਰ ਬਚਾ ਕੇ ਸਿਫਤੀ ਦੇ ਘਰ ਸਤਸੰਗ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮਾਨੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹੀ ਵਾਸੀ ਹਨ। ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਲਾਹੌਰ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਇਆ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਕਈਆਂ ਅਟਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਟੋਰਿਆ ਤੇ ਨਵਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ। ਇਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਉਹ ਸਭ ਸਿੱਖ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਕੇ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਵੇਲੇ ਕਈ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕੀਤੇ। ਮੁਜੰਗਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹੀ ਹਨ। ਅਕਬਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਬੂਟੇ ਸ਼ਾਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਸਭ ਥਾਈਂ ਪੁੱਜ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਅਕਬਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋ ਨਿਰੋਲ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਾਇਣ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਾਣੂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਐਸੇ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਪੂਜ ਕਰੜੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਭਰੋਸਾ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਭੇਟਾਂ ਵਜੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਕਬਰ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਏ ਹੀ ਸਨ ਕਿ ਅਕਬਰ ਵੀ ਕਾਬਲ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਮੁੜਦਾ ਸਨ 1579 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਇਆ। ਰੌਣਕਾਂ ਦੇਖ ਅਚਰਜ ਹੋਇਆ। ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ 101 ਮੋਹਰਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਮੁਹਤਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਦ ਅਕਬਰ ਨੇ ਉਹ ਹੀ 12 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕਾਰਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਚਾਰੇ ਚੱਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਘ ਬਰਸੇ ਤੇ ਸਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੱਛਰ ਭਰਿੰਡ ਆਦਿ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਦੁਖਦਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤੈਸੇ ਹੀ ਜਾਗੀਰ ਵੀ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਈਰਖਾ, ਬਖੀਲੀ, ਪ੍ਰਾਧੀਨਤਾ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਕਬਰ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਸਿਰ ਨਵਾਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸੰਤ ਤੇ ਨਿਰਲੋਭੀ ਕਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਆਏ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਬੋਲ ਹੇਠਾਂ ਧਰਤ ਤੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਖਿੱਚ ਲਿਆਈ। ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਟਹਿਲੂਆ ਹੀ ਕਹਿਣਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਨਾ ਆਏ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਉਪਮਾ ਐਸੀ ਫੈਲੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਏ। ਅੱਗੋਂ ਮੰਡਲੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਦੇਖ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਆਦਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉੱਚ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਲਖਾਇਕ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਤੇ ਜਦ ਨੂਰਾਨੀ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਅਲੌਕਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਕ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਇਤਨਾ ਲੰਮਾ ਸੁੰਦਰ ਦਾੜਾ ਕੈਸ ਵਧਾਇਓ। ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਮੂਰਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਪ ਜੈਸੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਝਾੜਨ ਲਈ। ਬਸ ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਬੋਲੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਮਰਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਮੂਰਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਾਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਜੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪਾਪੀ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਦੀ ਗਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਕਮਾਲ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਰੜਕ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰਸੁੱਤ ਘਰ ਆਇਆ ਜਾਣ ਸਤਕਾਰ ਵਜੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਅਤੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਵਿਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ। ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ। ਕਨਿੰਗਮ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਵੇਲੇ 42 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੂਣੀ ਵੀ ਨਾ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਹਰੀ ਰਾਮ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਭੁਲੇਖੇ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਬੁੱਝਦੇ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਫੁੱਟਨੋਟ ਵਿੱਚ ਗੈਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਨਿੰਗਮ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਫੁੱਟਨੋਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੂਣੀ ਤੱਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਰਥ ਉਸ ਕਥਨ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸਦੀ 20ਵੀਂ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਲੱਭਾ। ਉਸ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ 84 ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਆਤਮ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ 84 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਤਮ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੀ ਰਾਹ ਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਧਰੇ ਵੱਧ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਗਤਮਾਲਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਗੈਰਟ ਨੇ ਕਨਿੰਗਮ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਫੁੱਟਨੋਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਤਾਰੇ ਚਾਰ ਚੱਕ
ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੇਵਲ 20 ਸਿੱਖ ਹੀ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਹਿਦਾਦ ਕੇਵਲ 13 ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਕੇਵਲ 23 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਹਨਾਂ 17 ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਤੱਕ ਕੇਵਲ 50 ਸਿੱਖ ਹੀ ਸਨ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜੋ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਰਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਹਿਣੀ ਬੈਠ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਹੋਏ, ਸੰਗਤਾਂ ਕਾਇਮ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ। ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਇਤਨੀ ਛੇਤੀ ਵਸ ਜਾਣਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦੀਵਾਨ ਸਜਣੇ ਤੇ ਚੜਾਵੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਾ ਹੋਣਾ ਸਭ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਊ ਕਥਨਾਂ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। 22 ਮੰਜੀਆਂ ਅਤੇ 92 ਪੀੜੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਤੇ ਹੁਣ ਮਸੰਦਾ ਦਾ ਭੇਜਣਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਾਬਲ, ਕੰਧਾਰ, ਗਜਨੀ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਾਲਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਇਨ ਬਿਨ ਦੁਹਰਾਉਣੇ ਕੁਥਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਭਲੀ ਛਾਪ ਕਾਰਨ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਤੇ ਮੱਤ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਚਨ ਸੁਣਨ ਲਈ ਉਮੜ ਕੇ ਪੁੱਜਦੇ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਰੂਪ ਜਾਣ ਹੀ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਮਨ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਨ੍ਹਈਆ ਲਾਲ ਨੇ ਤਾਰੀਖ-ਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵਾਰ 24ਵੀਂ ਦੀ 14ਵੀਂ ਤੇ 15ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ 16ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਤਵ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੱਚ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਕਰਵਾ ਸਚਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਰਾਲੀ ਗੱਲ, ਘਰ-ਬਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਸ ਮਾਣਦੇ ਐਸੀ ਨਵ ਜੁਗਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜੋਗੀਸਰ ਜੋਗੀ ਬਣ ਜਾਣ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਕੋਈ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਕੈਸੀ ਸੁੰਦਰ ਆਦਤ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹੁਣ ਮੰਗਤ ਪੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਦਾਤੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਦੇ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਵੰਡ ਕੇ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮੰਗਤ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਪਣਾਈ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਆਤਮਿਕ ਰੋਗ ਚੰਬੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਸਾਰੀ ਦੁੱਖ। ਸਿੱਖ ਸਦਾ ਸੁਚੇਤ, ਨਰੋਏ ਤੇ ਅਰੋਗੀ ਹਨ। ਦੇਂਦਾ ਰਹੇ ਨਾ ਮੰਗੀਐ, ਮਰੈ ਨਾ ਹੋਏ ਵਿਜੋਗ ਵਿਜੋਗੀ। ਆਦ ਬਿਆਦ ਉਪਾਦ ਹੈ, ਵਾਏ ਪਿੱਤ ਕਫ ਰੋਗ ਅਰੋਗੀ। ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਸਰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਟੱਪਦੇ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਗਮੀ ਵਿੱਚ ਸੋਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਉਤਾਂਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਸੂਝ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਟਿਕਣ ਦਾ ਢੰਗ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਿਖਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਹਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਜਗ ਜਸ ਤੂਰ ਬਜਾਇਓ। ਭੱਟ ਕਲਸਹਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜਸ ਦੀ ਸ਼ਹਿਨਾਈ ਸਾਰੇ ਜਗ ਵੱਜੀ। ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਐਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕੱਚ ਨਿਆਈ ਸੀ ਪਰ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕੰਨੀ ਸੁਣਿਆ ਕੰਚਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰੇ ਸਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਨਾਮ ਜਪਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜੋ ਲੋਹੇ ਜੈਸੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਿਹਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, ਕੀਮਤੀ ਲਾਲ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ ਜੋ ਕਠੋਰ ਪੱਥਰ ਵਰਗੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਤਾਂ ਵਿੰਨੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮੋਤੀ ਮਾਣਕ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਕੇ ਕਾਠ ਤੋਂ ਚੰਦਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਖੁਸ਼ਬੋਈ ਵੰਡਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦਲੀਦਰ ਸਭ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਉਹ ਦੇਵਤੇ ਹੋ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਉੱਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਸਾਂਭ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਜੀ ਦਾਨ ਲੈ ਭਾਈ ਅਦਲੀ, ਭਾਈ ਸੰਗਤੀਆ, ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ, ਭਾਈ ਹਰਬੰਸ ਤਪਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਪਿਰਾਗਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਵੇਲੇ ਐਸੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕੀਤੇ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਭਾਈ ਅਦਲੀ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਕਮਾਲ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇ ਆਏ। ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਵੱਡੇ ਯੋਧੇ ਬਣੇ। ਭਾਈ ਹਰਬੰਸ ਤਪਾ ਵੱਡੇ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਈ ਪਿਰਾਗਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੇ ਸਿਪਾਹ ਸਲਾਰ।
ऐसे ही करनी वाले सन भाई समाणा, भाई संता जी, भाई कालीदास, भाई किरपा, भाई करना, भाई कर्मा, भाई कंठा, भाई कमौरा, भाई गुरा, भाई जगता, भाई चिड़ा, भाई दरसा, भाई नछत्रा, भाई पूंज, भाई पूरण, भाई बंगा, भाई बैरागा, भाई पूपा, भाई भगवान, भाई भगता, भाई मंगल ਅਤੇ ਭਾਈ ਸੋਹਣਾ। ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਨ ਜਾਂ ਬਰਕਤਾਂ, ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ, ਉਪਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵੇ ਸਹਿਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਢੁਕੇਗਾ। ਇਹ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਵਾਂਗ ਕੋਈ ਵੱਗ ਦੇ ਛੇੜੂ ਜਾਂ ਅਯਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਆ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਤਮ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਰੂਹਾਨੀ ਚਿੰਗਾਰੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਜੀਵ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਨਾਮਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਪੂੰਜੀ ਨਾਲ ਜਨਮ ਖੱਟ ਕੇ ਜਿਉੜੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਮਰਿਆਦਾ, ਜੁਗਤ ਅਤੇ ਵੱਲ ਅਜਿਹਾ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੀਵਨ ਭਰ ਉਹ ਰਾਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭਟਕਦੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ 4 ਵੇਦਾਂ ਤੇ 6 ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਮੋਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। कैसी वडियाई है सच्चे पातशाह दी की, चाहे आला चाहे अदना, चाहे शाह चाहे फकीर, सब ही दर सिजदा करते सन। सन्मुख भाई तीरथा। भाई गुरदास जी ने गुरु रामदास जी के सिखां की सूची विच पहला नाम भाई तीरथा का लिखा है। ਗਿਆਨੀ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ जी ने सन्मुख भाई तीरथा सब्बरवाल सभे सरदारां दा उल्था करदे लिखिया है कि सब्बरवाल दे सारे मुखी भाई तीरथे समेत दर्शनां नूं आए। भाई तीरथा जी ने गुरु चरनां ते बेनती कीती, चित्त चैन किवें होए। गुरु रामदास जी ने फरमाया कि सच विच टिके बगैर मन ठहर नहीं सकदा, सो पहलां ओह सब पूजा जो चित्त बिरती खिडाउंदियां हन दूर करो। मड़ी मसान पीर मकानो, मानन पूजन इन्हें ना ठानो। सच समान होर धर्म कोई नहीं ਅਤੇ अकाल बगैर किसी की उपासना चैन नहीं देंदी। विहार भी सच का करना, मुखों भी सच बोलना ते हृदयों भी सचियार रहना। सच कमाया सच विच बसेरा मिलता है, सच ते पाहे साच बसेरा। सुच्चे विहार नाल सुख मिलता है ਅਤੇ संपत्ति विच अपार वाधा हुंदा है। कित ते वपार करदियां एक बोल ते एक तोल रखना। बचन सन एक अकाल उपासे प्यारे, छको धर्म की कर सब कारे। करो साच की सब व्यवहार, सुख संपत जयों बड़े अपार। एक बोल एक तोल रखीजै, सुकृत करो सर्ब दुख छीजै। तीर्थां ते साथियां ने बोलत साच गत पाई ਅਤੇ भाई तीरथा सन्मुख करके प्रसिद्ध होया। बेड़ी दा मेला मानो। भाई माणक चंद, भाई पूरो ਅਤੇ ਭਾਈ ਬਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਸਾ ਰਾਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਸ ਕਰ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੱਟੇ, ਪ੍ਰਵਾਹ ਸੁਧਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣਤ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆਪਣਤ ਤਜ ਦਿਓ, ਸਮਝੋ ਸਭ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਨੇ ਇਹ ਮੈਲ ਢੁਕਾਏ ਹਨ। इंज जानो कि यह बेड़ी दा मेला है। ऐसा समझण ते जानन वाले दी लाज पत ते राखा आप करतार हुंदा है। ओही राजक ते पालक बन जांदा है। दुष्टां दी निवृत्ति भी ओह ही कर दिंदा है। निरा आप सेवा नहीं करनी, परिवार कोलों भी कराउणी। इस तरह जानना कि जिवें असी सब वाहिगुरू दे टहलीए हाँ, यह परिवार भी वाहिगुरू दा टहलिया है। जिस अजिहा कीता उसका राखा आप सतगुरु निरंकार होया। उदाहरण देंदे गुरु रामदास जी ने कहा, जिवें घोड़े की सवारी कर घर पुज बूहे ते बन छड्डीदा है तां सब चिंता खसम नूं हुंदी है। सो जो सब वाहिगुरू कर जाना है, वाहिगुरू नूं ही शर्म हुई है। जथा खसम के दर पर घोरा, चाकर चढ़ आवे दे छोरा। तब सब चिंत खसम को होए, खान पान दे पोखै सोए। सिखां ने उपदेश नूं ऐसा हृदय विच वसाया ते कमाया कि सारा परिवार ही सेवा विच जुटिया रहे। भाई माणक चंद ते होर नाल दे सिखां दा नाम ही सुधरे होए परिवार वाला पै गया। महान कोश ने
ਬਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਆਤਮ ਗਿਆਨੀ ਸਿੱਖ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪੁਰੋ ਜੀ ਨੂੰ ਪਰਉਪਕਾਰੀ। ਧਰੋ ਸਿਦਕ ਔਰ ਡੋਲੇ ਨਾਹੀ। ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰਬਾਬੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਈ ਪਦਾਰਥ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਤੇ ਭਾਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਿੱਖ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਖੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਕੁਟੁੰਬਾਂ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਤੱਕ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਸਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਕਿਉਂ ਕਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੱਬਰ ਦੇ ਰਾਜਕ ਹਾਂ। ਰਾਜਕ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਕਿਰਤ ਕਰਨਾ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਦਸਵੰਧ ਦੇਣਾ ਤੇ ਆਇਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਰੁਚ ਕਰਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰੋ ਸਿਦਕ ਔਰ ਡੋਲੋ ਨਾਹੀ, ਸਿਮਰੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਨ ਮਾਹੀ। ਆਪਣੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੰਮਕਾਜ ਸੌਂਪ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਪਾ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਾਣੀ ਪੱਖੇ ਦੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦੁਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਗਏ। ਇਤਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਦਾਸ ਕਰਕੇ ਸਲਾਹੇ ਤੇ ਸਨਮਾਨੇ ਗਏ। ਪੁਰਖ ਪਦਾਰਥ ਜਾਣੀਐ, ਤਾਰੂ ਭਾਰੂ ਦਾਸ ਦੁਆਰਾ। ਆਪਣੋ ਸਰੂਪ ਪਛਾਨੋ। ਭਾਈ ਮਹਾਨੰਦ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਕਿ ਥਾਂ ਥਾਂ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਭਟਕੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਗ ਦਵੈਸ਼ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸਲ ਸੁੱਖ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕੱਟੇ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਪਣੋ ਜਬੈ ਸਰੂਪ ਪਛਾਨੋ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਤਬ ਬੰਧਨ ਹਾਨੋ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਇਹ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜੱਟ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹੋਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਜੱਟ ਖੱਤਰੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਪੁਕਾਰਿਆ। ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਹਿਰਨ ਵਾਲਾ ਬਸਤਰ ਸਾਥੀ ਜਾਣਨਾ, ਐਸਾ ਜਾਣੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਪਛਾਣੀਏ ਕਿਵੇਂ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਦਾ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਨੇਮ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਕਰਨੀ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਹਿਰਦਾ ਤੋਲਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਦੇਖਣਾ ਕਦ ਡੋਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਡੋਲਦੇ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਥੰਮ ਲੈਣਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੀਜੈ ਚਿਤ ਲਾਈ, ਕਥਾ ਨੇਮ ਤੇ ਸੁਣੀਐ ਕਾਨ, ਗੁਰ ਸਿੱਖਨ ਸੇਵੋ ਹਿਤ ਠਾਨ, ਕਰੋ ਵਿਚਾਰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਨੀ, ਅਰਥ ਲਖੋ ਕਰ ਪ੍ਰੀਤ ਮਹਾਨੀ, ਤਿਸਕੈ ਸਾਥ ਹਿਰਦਾ ਨਿਜ ਤੋਲੋ, ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਬਿਖੈ ਨਾ ਕਬਹੂ ਡੋਲੋ। ਉਹਨਾਂ ਐਸਾ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਮਹਾਨੰਦ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਰਕੇ ਸਤਕਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਉੱਜਲ ਬੁੱਧ ਤੇ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਬੁੱਧ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਏ। ਸਿੱਖ ਕੋ ਕਾਰਜ ਦੀਜੈ ਸਾਰ। 7 ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਧਰਮਦਾਸ, ਭਾਈ ਡੁਗਰਦਾਸ, ਭਾਈ ਦੀਪਾ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ, ਭਾਈ ਸੰਸਾਰ, ਭਾਈ ਬੂਲਾ ਤੇ ਭਾਈ ਤੀਰਥਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਪਾਸ ਆਏ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋਵੇ ਸਾਡਾ ਉਧਾਰ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤਿਆਗੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਜਾਤ ਜਾਂ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਹਾਂ। ਨਿਮਰਤਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਨਿੰਦਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਤੁਰ ਕੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਹੱਥੀਂ ਘਰ ਘਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਓਪਰਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦੱਸੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਪਰ ਜੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਕੱਲਿਆਂ ਮਦਦ ਕੀਤਿਆਂ ਉਸ ਦਾ ਕਾਜ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਵੀ ਸਾਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਬਰਕਤ ਪਵੇ। ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਨੀ। ਐਸਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਲੌਕਿਕ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਸੁਣੋ ਕਿ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਕਥਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਚੇਚ ਕਰ ਪੁੱਜਣਾ। ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਬਣਾ ਲੈਣੀ। ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸਿੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਵੇ ਜੋ ਆਏ ਮੁਸਾਫਰ ਨੂੰ ਟਿਕਾਵੇ ਵੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਛਕਾਵੇ। ਮੈਕਾਲਫ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਸਾ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨਿਯਤ ਕਰਨਾ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਹੋਰ ਕਿਰਤ ਕਾਰਜੋ ਕਰਨੀ, ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ, ਸੱਚ ਕਮਾਵਣਾ।
मैं तुहाडा सदा संगी होवांगा। ऐसी कार उन्हां कमाई कि सचियारा कह के सत्कारे गए। महान कोश ने इन्हां नूं अनंन सेवक ते ज्ञानी सिख करके भी लिखिया है। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਪੁੰਨ ਮਹਾਨ। ਭਾਈ ਮਈਆ, ਭਾਈ ਜਾਪਾ, ਭਾਈ ਨਈਆ ਅਤੇ ਭਾਈ ਤੁਲਸਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਸੇ ਗ੍ਰਸਤ ਲਪੇਟੇ ਹਾਂ, ਰਾਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਧਾਰ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੈਸੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੈਸਾ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਦ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਮੋਹ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਚਾਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਆ ਗੁਰ ਕਹਿ ਕਰੈ ਹਮ ਕਿਆ। ਐਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੌਲੇ ਮਨ ਦਾ ਰੁਖ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਰਤ ਛੱਡਣੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਘੋੜਾ ਰੋਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਸਾਲਾ ਦੇਈਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਚਿਰ ਲਈ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਈਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਨਰੋਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬਾਣੀ ਹਿਰਦੈ ਸਮਾਈ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਕੁਝ ਚਿਰ ਲਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਜਾਪ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ। ਦਿਹਾੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਮੋਹ ਦਾ ਰੋਗ ਵਿਆਪੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੁਆਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਧਿਆਨ ਘੜੇ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਿਰਤਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਧਿਆਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲ ਰੱਖਣਾ। ਕਲਿਆਣ ਨਾਮ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੋ ਨਾਮ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵਿਸਾਰਨਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਿਰਦੇ ਵਸਾਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਅਤੇ ਆਚਾਰੀ ਕਹਿਲਾਏ। ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ। ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਵੇਲੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਸੁਮਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਮਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਭਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਤੋਂ ਆਏ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਪਾਸ ਭੇਜਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਆਇਆ ਸਿੱਖ ਜਾਣ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਆਦਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕਥਨੀ ਨੂੰ ਵਾਚਦਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਵਨੇਤ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਜੀ ਸਭ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੇ ਡਿੱਠਾ ਕਿ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦਨ ਦੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਦਾ ਬਿਬਾਨ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵੀ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਦ ਨੂੰਹ ਘਰ ਆਈ ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਐਸਾ ਸੂਲ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰ ਜਾਣਿਆ। ਆਏ ਸਿੱਖ ਕੋਲੋਂ ਰਿਹਾ ਨਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਾ ਘਟਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਿਆਂ ਬੁੱਝਦਿਆਂ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣਾ ਏ। ਉਸਦੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਹੱਸ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪੁਣਾ ਹੈ। ਜਦ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਤ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਬੇਟੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੀ ਮੰਗ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਥੀ ਝੂਠੇ ਪਦਾਰਥ ਕਿਆ ਮੰਗਣੇ ਹੈਨ, ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੀ ਹੋਰ ਹੈ। ਭਾਈ ਸੋਮਾ ਸ਼ਾਹ। ਜੇਹਲਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੋਮਾ ਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਰੋਵਰ ਲਾਗੇ ਹੱਟੀ ਪਾ ਲਈ ਸੀ। ਬੜਾ ਸੰਤੋਖੀ ਸੁਭਾਅ ਸੀ। ਜਦ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜਿਤਨੇ ਪੈਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਹੱਟੀ ਵਧਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਵਟਕ ਪੁੱਛੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਸਾਰੀ ਹੀ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬੇਪਰਵਾਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਦੀ ਵਟਕ 5 ਦਿਨ ਵੰਡਦੇ ਰਹੇ। ਸੋਮਾ ਦੇ ਨਾ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਮਲਾਲ ਆਇਆ, ਨਾ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ। ਜਦ 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦਿਆਂ ਦੇਖ ਆਪੂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਵਟਕ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਘਰ ਟਿਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਸੋਮਾ ਸ਼ਾਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਾਹ। ਐਸੀ ਬਰਕਤ ਪਈ ਕਿ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ। ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਮ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮੁਲਤਾਨ ਤੇ ਸਖਰ ਤੱਕ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਬੜੀ ਸਿੱਖੀ ਫੈਲਾਈ। ਇਸੇ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਮੇਹਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ੰਦ ਫਰਜ਼ੰਦ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਭੇਟ ਆਖਰੀ ਕੋਡੀ ਤੱਕ ਦਰਬਾਰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਜੇਹਲਮ ਸੀ ਤੇ ਭਾਈ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਉਦਮੂ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰ ਖਾਲਸਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਦਮੂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਲੱਕੜਾਂ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਲਿਆਉਣੀਆਂ, ਇੱਕ ਪੰਡ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਘਰ ਸੰਭਾਲ ਰੱਖਣੀ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਤੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਲੱਕੜ ਤੇ ਝੜੀ ਅਜਿਹੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਸੁੱਕੀ ਲੱਕੜ ਲੱਭੇ ਨਾ।
ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਾਂਭ ਰੱਖੀ ਸੀ ਲੰਗਰ ਪਹੁੰਚਾਈ ਤੇ ਕੋਈ ਅਹੰਕਾਰ ਨਾ ਜਤਾਇਆ। ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਰੱਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਜਦ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚੁੱਪ ਰਹੇ, ਪਰ ਬੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਭਰਾ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਘਰ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਭਗਤੂ ਨੇ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਰਾਜਾ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ। ਕਨ੍ਹਈਆ ਲਾਲ ਨੇ ਤਵਾਰੀਖੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਖੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਐਸਾ ਰੋਗ ਨੇ ਗ੍ਰਸ ਲਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਇਹ ਸੋਆ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਐਸਾ ਸਰੋਵਰ ਸਾਜਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਗਲੇ, ਨਰੋਏ ਤੇ ਰੋਗੀ ਅਰੋਗ ਹੋ ਮੁੜਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਨਰੋਆ ਹੋਇਆ। ਦੇ ਕੇ ਨਸ਼ਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਨ੍ਹਈਆ ਲਾਲ ਨੇ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮਾਈ ਨੇ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਮਾਲਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੱਥ ਲੈ ਕੇ ਕੋਲ ਹੀ ਖੜੇ ਇੱਕ ਅਭਿਆਗਤ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਈ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਉਤਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਰੋਣ ਹੱਕੀ ਹੋ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਉਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਈ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਲ ਚੰਦ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੌਦਾਗਰ ਨੇ ਕੀਮਤੀ ਸੱਚੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦਾ ਕੈਂਠਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਕੈਂਠਾ ਇੱਕ ਮਲੰਗ ਫਕੀਰ ਨੂੰ, ਜੋ ਦੂਰ ਖੜਾ ਹੱਥ ਅੱਡ ਰਾਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਉਪਮਾ ਦੀ ਜਦ ਉਸ ਦੁਹਾਈ ਚੁੱਕੀ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਦਿੱਤੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨਾ, ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬੀਜ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਖਾੜ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਗਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਤੇ ਮਨ ਹਰੇ ਤੇ ਜੀਵਨ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਭੱਟ ਨਲ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੂਰਮੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਦੁੱਖ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਤਾਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਜਹਾਜ਼ ਹਨ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 152 ਤੱਕ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।